اگر آپ سے اچانک پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے مالک کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہو، تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ ذرا سوچئے اور امیجن کریے، جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، سانس دی، دل کی دھڑکن دی، بے شمار نعمتیں عطا کی، کیا ہم نے کبھی رک کر اس کے حقوق کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا؟ آج ہم اسی اصل مالک کے ان حقوق کی بات کریں گے جنہیں جاننا فرض ہے اور جن کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ تو آئیے بغیر آپ کا وقت برباد کیے اصل مدعے پر آتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہر غلام کے اوپر اس کے مالک کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، جن کو پہچاننا اور جن کو ادا کرنا غلاموں پر فرض ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جس مالک کا احسان زیادہ ہوتا ہے تو اس کا حق بھی زیادہ رہا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اور ہمارا اور سب کا اصل مالک کون ہے؟ سنیے دوستوں، ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہم سب اس کے بندے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، لاکھوں نعمتیں بخشیں، سب پر بے حساب احسانات کیے، اس لیے ہمارے ذمہ اس کے بے شمار حقوق ثابت ہیں۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے حقوق کو پہچانیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند حقوق بیان کرتے ہیں، جس کو آپ دھیان سے سنیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو سنیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو سب سے پہلا رائٹ اور حق یہ ہے، وہ یہ کہ ہم اس کو سارے جہان کا تنہا خدا مانیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا رائٹ اور حق یہ ہے کہ ہم سب لوگ قرآن مجید کو اس کا سچا کلام اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول جانیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پیارا دین تسلیم کریں، اسلام کے سوا کسی دین سے واسطہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا رائٹ یہ ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے حاکم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا جانیں۔ ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سرکار کے نام اور کلام کا ادب کریں، اور جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، انہیں شیطان سمجھیں اور ان سے دور بھاگیں اور اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوتھا رائٹ یہ ہے کہ ہم اسے راضی کرنے کے لیے اس کی بندگی کریں، اس طرح کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان شریف کے مہینے کا روزہ رکھیں، اپنے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کریں، عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کریں، ہر فصل کے موقع پر پیداوار اور پھل میں عشر نکال کر محتاج لوگوں کو دیں، زندگی میں اگر میسر آئے تو ایک بار مکہ شریف کا حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانچواں رائٹ اور حق یہ ہے کہ ہم اس کو سب سے بڑھ کر اپنا مہربان مالک جانیں اور اس کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دکھ سکھ رنج و مصیبت کسی بھی حال میں ہم اس کی ناشکری نہ کریں۔ زبان کو اس کی شکایت میں کبھی ہلنے نہ دیں، اس کے بارے میں زبان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ بعض لوگ جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مکان ہو یا کھیتی ہو یا کوئی اور چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن اور حالت میں وہ لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ لفظ بول جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ نہایت کمینے، احسان فراموش اور نیرے قسم کے جاہل ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسی گستاخانہ حرکت سے بالکل بچیں۔ اللہ جل جلالہ مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کریں، اس کی شان میں بے ادبی کا کلمہ نہ بولیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مصیبت ٹلنے کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے جتنے خاص نام ہیں وہ سب اسی کے لیے بولے جائیں، کسی انسان کے حق میں ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ مثلا رحمان، رزاق، قدوس، قیوم، باری، ستار، غفار، جبار، وہاب، صمد، رب، خالق، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں۔ ان میں کوئی نام انسان کے لیے نہیں رکھا جا سکتا اور نہ اس نام سے کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نام کے شروع میں عبد کا لفظ جوڑ دیں اور اس کو ایکسٹرا کر دیں تو انسان کے حق میں یہ بولا جا سکتا ہے، تو یہ بولنا بالکل درست ہوگا۔ جیسے آپ رحمان تھا
اور रहमान से पहले आपने अब्द का लफ्ज़ जोड़ दिया तो मिला करके अब्दुर रहमान यानी रहमान का बंदा हो गया। तो इस तरीके से अगर आप किसी का नाम रख रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये जायज़ होगा। ऐसे ही अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल बारी, अब्दुल कुद्दूस सब में अब्द अब्द का लफ्ज़ आप बढ़ाते जाइए तो फिर उसके नाम के साथ ये चीज़ बोलना जायज़ होगी और ये बंदों का नाम रखा जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए वहाब था, आपने अब्द लगा करके अब्दुल वहाब कर दिया, समद था अब्दुल समद कर दिया। ये सब नाम इंसान के लिए रखना, इन नामों से उनको बुलाना पुकारना बिल्कुल भी जायज़ होगा। मोहतरम दोस्तों, जिस मुसलमान का नाम अब्दुल रहमान होता है तो उसको हमारे माशरे में लोग रहमान कहकर याद करते हैं, बुलाना होता है तो रहमान कहकर बुलाते हैं। यूं ही जिसका नाम अब्दुल खालिक होता है उसको फलां खालिक इस तरीके से कहकर उसको बुलाते हैं। इसी तरह और नामों से अब्द का लफ्ज़ हटा करके बोलते हैं। ये ऐसा करना और ऐसा पुकारना और बुलाना सख्त हराम है और सख्त हराम है। अल्लाह ताला की ये हक़ तलफ़ी है। लिहाज़ा आपको चाहिए कि जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम हैं उन सब में किसी इंसान के हक़ में उन सबको किसी इंसान के हक़ में आप इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला का सातवां हक़ ये है कि हम लोग उसको हमेशा उन्हीं नामों से याद करें जिनको इस्लामी शरीयत ने जायज़ कहा है और जिनको इस्लामी शरीयत ने हमें बताया है। मसलन इस्लामी शरीयत ने हमें अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम बताए हैं उसमें से कुछ नाम है रहमान, रहीम, खालिक, मालिक, रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल आलमीन, खुदाए पाक, खुदावंद कुद्दूस वग़ैरह। और हम उसके हक़ में वो नाम हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिसकी इजाज़त शरीयत ने हमें नहीं दी। मसलन गॉड, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश्वर वग़ैरह ये नाम अल्लाह ताला के लिए नहीं बोले जा सकते। प्यारे दोस्तों, बाज़ मुसलमान की आदत पड़ गई है कि वो अल्लाह मियाँ लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन चूँकि मियाँ का लफ्ज़ अल्लाह ताला की बुलंद शान के ख़िलाफ़ है, इसलिए आप अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहने के बजाय हमेशा अल्लाह ताला या अल्लाह पाक बोलिएगा। इस ज़माने में बहुत से गँवार मौलवी और पीर अल्लाह मियाँ बोलते हैं और अपनी किताबों में भी लिख मारते हैं, मगर आप लोग उन गँवारों के लिखने और बोलने से धोखा मत खाइएगा और अल्लाह ताला के हक़ में मियाँ का लफ्ज़ बोलने से हमेशा हमेशा बचते रहिएगा। अल्लाह ताला का 8वां राइट और हक़ ये है कि वो चूँकि बेइंतहा अज़मत वाला और शहंशाह है, इसलिए उसके बारे में हमेशा वही कलिमात और वही सेंटेंस और वही वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना है जो उसकी ऊंची और बुलंदो बाला शान के लायक हैं, और जो अल्फाज उसकी शान से घिरे हुए हैं उनको बोलना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत से कलिमात व अल्फाज हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस और वर्ड्स हैं जो अगरचे खुद साफ सुथरे हैं, भोंडापन उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बावजूद उनको अल्लाह ताला के हक़ में नहीं बोल सकते हैं आप। उनको अल्लाह तबारक व तआला के हक़ में यूज़ करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि महज़ इसलिए कि वो अल्फाज अल्लाह ताला की बुलंद शान के मुनासिब नहीं। मसलन अक्ल, समझ, सोच, गुस्सा, ख़याल, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल अल्लाह ताला के हक़ में जायज़ नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल आप अल्लाह तबारक व तआला की शान में यूज़ कर रहे हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। आपको मैं चंद नमूना पेश कर देता हूँ जो शान इलाही के ख़िलाफ़ हैं और इनके बोलने से परहेज़ करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाए अल्लाह ताला अक्लमंद है, अल्लाह ताला समझता है, अल्लाह ताला ने सोचा, अल्लाह ताला के गुस्सा से डरो, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का बड़ा ख़याल रखता है। दोस्तों, अब इसको सुनकर आप गहरी सोच में पड़ गए होंगे कि जो अल्फाज और नमूने हमने बयान किए हैं, जब ये इतने साफ और सुथरे हैं और इसमें कोई भोंडापन नहीं है और ये गलत जुमले हैं, तो आखिर सही जुमला क्या होगा? आखिर जब इस मफ़हूम की हमें कोई बात इस्तेमाल करनी होगी अल्लाह तबारक व तआला की शान में, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अक्लमंद है, ये जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी जगह आपको जो इस्तेमाल करना है वो ये है कि अल्लाह ताला हिकमत वाला है, अल्लाह ताला हकीम है। दूसरा जो सेंटेंस हमने आपको बताया था कि अल्लाह ताला समझता है, उसकी जगह पर आपको इस्तेमाल करना है कि अल्लाह ताला जानता है। तीसरा जो जुमला था कि अल्लाह ताला ने सोचा, उसकी जगह इस्तेमाल किया जाए अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया। और लास्ट वाला जो एक जुमला हमने जो आपको बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला के गुस्सा से डरो, तो उसकी जगह आपको ये इस्तेमाल करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से डरो। पाँचवां जो जुमला था कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का बड़ा ख़याल रखता है, उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाए कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कुछ हुकूक थे। अब अल्लाह तबारक व तआला का 9वां हक़ और राइट ये है कि हम उन बातों से दूर रहें जिनसे वो नाराज़ होता है। मसलन हम झूठ ना बोलें,
پرایا مال نہ چرائیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، گانا بجانا نہ سنیں، ناچ سنیما تھیٹر نہ دیکھیں، ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں، کافروں کے پوجا پاٹ والے میلے میں نہ جائیں، لوگوں سے گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا 10واں رائٹ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے دوستی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اس کے دوستوں سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے عداوت و نفرت کریں۔ تو یہ کچھ حقوق ہم نے بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جن سے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔